ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਦੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। बुधवार सवेरे कोविड नैगेटिव आउण मगरों उन्हां वल्लों ओवल ऑफिस दे विच अपना कामकाज शुरू करन तो पहलां अपने ओवल ऑफिस दे बाहर रोज गार्डन दे विच जिथे अपनी सेहत नूं लैके जानकारी दित्ती गई तां उत्थे ही देश नूं संबोधन करदिआं होइआं उन्हां अपनी कोविड-19 दी ताज़ा स्थिति अते इस तो किवें बचाव कीता जा सकदा है इस दी जानकारी भी सांझी कीती है। इस सारी स्थिति उत्ते की कुछ है उन्हां दा कहना रहा तुहानूं सुणावांगे। I've just tested negative for COVID-19 after isolating for 5 days. Thankfully, I'll now be able to return to work in person, but I want to thank you all for your well wishes, your prayers. My symptoms were mild, my recovery was quick, and I'm feeling great. Right now, we are facing a new variant, the BA.5 variant, a very transmissible version of Omicron variant we saw here this past winter. In fact, this new variant that infected me is getting a lot of people infected all around the world, not just here in the United States. We should take precautions to try to slow the spread of this virus. My administration has made billions of dollars in funding available to improve ventilation in our schools and our public buildings. We've made tests widely available so you can take one before attending a large indoor gatherings or visiting with high-risk individuals. We've made high-quality masks available for free, so you should consider wearing a mask when you're in a crowded indoor public place. These precautions add an extra layer of protection for you and for those around you. But the reality is that BA.5 means many of us are still going to get COVID, even if we take the precautions. That doesn't mean we're doing anything wrong. Unfortunately, this COVID is still with us, as it has been for 2.5 years. But our fight against COVID is making a huge difference. What's different now is our ability to protect ourselves from serious illness due to COVID. In fact, that's radically different today than it was just a year ago. COVID isn't gone, but even with cases climbing in this country, COVID deaths are down nearly 90%. Even if you get COVID, you can avoid winding up with a severe case. You can now prevent most COVID deaths, and that's because 3 free tools my administration has invested in and distributed this past year: booster shots, at-home tests, easy-to-use effective treatments. We've got through COVID with no fear. I got through with no fear. A very mild discomfort because of these essentials, life-saving tools. If you test positive, we have a new powerful treatment called Paxlovid. It wasn't available a year ago. It's a pill. And now you can take these pills at home. You can get them for free at tens of thousands of local drugstores around the country. The Food and Drug Administration, the FDA, even put in a special rule so many pharmacists can prescribe this particular drug. So you don't even have to go to the doctor to get a prescription. That isn't the case anymore. You can live without fear by doing what I did. Get boosted, get tested, and get treatment. God bless you all. And now I get to go back to the Oval Office. Thank you all very much. वेला हो चलिया थे एक ब्रेक दे उस पार भी खबरां दा सिलसिला रहेगा जारी। बिजनेस बढ़ाने के लिए एक लोन चाहिए, कोई भरोसेमंद है क्या? बरगुजार चेस हो या किसी का भरोसा, जीतने के लिए चाहिए तजुर्बा। चेकमेट। जैसे मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन्स, जिनका सदियों का तजुर्बा बनाता है उन्हें भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हाथी पे भरोसा करोगे तो पक्का जीतोगे। पुत्र इधर उधर ना देख, ये कोचिंग है नंबर 1। पर आपके यहाँ पर ऑनलाइन टेस्टिंग और रेमेडियल टेस्टिंग? हाँ, सब टेस्ट होंगे, इसी क्लासरूम में बैठ के होंगे। अरे वाह। सर आप TCY के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रिपेयर कराते हो? हमारा अपना सिस्टम है ना। रिजल्ट ही नहीं आया तो क्या फायदा सर, कोचिंग में सिर्फ फैसिलिटीज नहीं, TCY का प्लेटफॉर्म चाहिए।
अपने फ्यूचर के साथ रिस्क मत लो, चुनो वही कोचिंग जहां तैयारी TCY से हो। Face, chest, armpit, neck, legs, nose, groin, head and back. Adaptable to every body. Philips all-in-one trimmer. Philips. You can't do this. Hrithik को बिना बताए ad में डाल दिया. This is not done. He is the Hrithik Roshan. Fantastic. बर्गर किंग का नया स्टनर मेन्यू हर रोज एकदम 50। नमस्कार। ਹੁਣ 골ਡ ज्वेलरी ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਫਰਸ ਨੇ। ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਵਾਹ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ 골ਡ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਓ ਯਾ। ਡਾਇਮੰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਫਰ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ज्वेलरी ਖਰੀਦਣ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫੁੱਲ ਲੈਵਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਪੁਰਾਣੀ 골ਡ ज्वेलरी ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 골ਡ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਣਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਫਰ ਤੇ ਆਫਰ। ਆਫਰ ਤੇ ਆਫਰ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣ ज्वेलर्स ਵਿੱਚ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ PTC ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਗਦੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹਨ। ਨਿੱਜਰ ਭਾਜੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਲਾਸਟ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ $40,000 ਦੀ $40,000 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੈਜਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ $26,250 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਗਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਰੈਕਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਦਿਖਾਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਫੁੱਲੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਫੁੱਲ ਐਕਸੈਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 3 ਬੰਦੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ 9 ਬੰਦੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਾਸ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਵਾ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੋਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 45ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਾਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਲਈ ਜਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 26 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨਸਲਵਾਦ, ਵਿਤਕਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਅਤੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਜ਼ੇ ਲੋਪੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। In the early morning hours at approximately 9:27 a.m., Mr. Malik was shot and killed in front of his business at the Pyle Business Center in Surrey.
Subsequently, I had to conduct of this investigation, and with the public's assistance, we were able to identify and locate a suspect vehicle which fled from the scene. That suspect vehicle was a white Honda CR-V. Through conventional investigative techniques and amazing police work, we were able to identify and arrest 2 suspects in relation to this homicide. Those 2 suspects being 21-year-old Tanner Fox and 23-year-old Jose Lopez, both from the Lower Mainland. Both of these individuals are known to police. Subsequently, we consulted with Crown Counsel, and we were able to obtain charge approval for first-degree murder in relation to Mr. Malik's homicide. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਨਾਲ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ RCMP ਵੱਲੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋਂਡਾ CR-V ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ 1985 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰੀ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 42 ਸਾਲਾ ਸਚਿਨ ਕਦਮ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। RCMP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਕ ਆਈਲੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਐਸਟੋਟਨ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੈਰਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਚਿਨ ਅਜਿਹਾ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸਚਿਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਾਗਨੀਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਤੈਰਾਕ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਾਰਡਰ ਲਾਗੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਉਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮਰ ਗੇਮਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 700 ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮਰ ਗੇਮਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 3500 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਸਣੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਰਗਬੀ ਅਤੇ ਕਨੂ ਕਾਇਕ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। We're thrilled to be part of the Ontario Summer Games, and we really appreciate the support of the province, the City of Mississauga, and the local host committee. The volunteers have been absolutely phenomenal, and this is for women's hockey. It's the U16 elite program, and many of these players aspire to follow in the jerseys they've been wearing this week of gold medalists in the World Championship and the Olympics. And as an example, we have Team Fillier. Fillier is now playing for Team Canada. She played in the Ontario Games when she was younger, and these players just admire, and she's an amazing role model for them. And these players are the future leaders of the game. They're great players, but more importantly, they're fantastic people.
There's 160 players from about close to 500 who tried out around the province to compete for these positions. And they've got incredible role model leaders. We've got 40 women staff that are coaches, trainers, and managers. And it's an incredible atmosphere of sharing best practices, gaining confidence, and gaining from some of the best in the game and the future leaders of the game. So we're so honored to be part of this. This is, the multi-sport competition is so important to see for athletes because they gain by playing different sports instead of overtraining in one sport. And we're really thrilled that any citizen, any age can become part of sports and gain strength physically and mentally through their participation. So we thank everyone that's been part of putting these games together, and we're truly honored to have been part of the Mississauga, Ontario Summer Games in 22. ਇਹ ਖੇਡਾਂ 21 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। We have 8 teams playing, and they're the top players from across the province, under 16. And they are named after world champions and Olympians. And we've also got a team of 13 officials led by one of the coaches and officiating coach, and 12 competing officials, and they too are honing their skills to become high performance officials in the game as referees and linespersons. And one of them actually played as a player in the Ontario Games too. So there's a great group of team coming together, 20 players on each team, the 12 officials, and a coaching staff of 40. ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮਰ ਗੇਮਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਵਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੇਮਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟ ਖੇਡਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ, ਓਨਟਾਰੀਓ 55+ ਸਮਰ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।